दाहोद जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता शर्मसार हुई है। शिक्षक और छात्र का रिश्ता भी कलंकित हुआ है। यहाँ के एक प्रिंसिपल ने अपनी ही स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जब नाकाम रहा तो उसने छात्रा दम घोट कर उसे मार डाला और स्कूल परिसर में ही फेंक दिया। उसके बाद सबूत मिटाने की तमाम कोशिश की, लेकिन अंततः पुलिस की तकनीक से बच नहीं पाया और पूरी उसकी पोल खुल गई और अब यह पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दाहोद लाइव। इस शख्स को आप ध्यान से देखिए। यह वही शख्स था जिसने उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह ऐसी घिनौनी हरकत करेगा। यह गोविंद नट है, जो सिंगवड़ के तोरणी गांव के प्राथमिक स्कूल का प्रधानाचार्य है। दिनांक 19 तारीख की सुबह 10 बजे अपनी काले कांच वाली गाड़ी लेकर ये स्कूल की तरफ आ रहा था। वहीं रास्ते में नज़दीक के गांव में 6 साल की लड़की, कक्षा 1 में पढ़ने वाली बालिका अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाने का इंतजार कर रही थी। इस गोविंद नट ने गाड़ी रोककर इस छात्र को स्कूल छोड़ने के बहाने गाड़ी में बिठाया और थोड़ी दूर जाकर इसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची चिल्लाती है। बदहवासी में हैरान परेशान बच्ची चीखने लगती है। उस बच्ची की आवाज़ बाहर न जाए, लोगों को पता न चले, इसलिए उसने इस बच्ची का इस तरह से मुंह दबाया, इस कदर जोर से मुंह दबाया कि बच्ची का दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बच्ची की मौत से घबराया यह आरोपी अपनी गाड़ी के काले कांच लगाकर छात्र को गाड़ी में ही बंद करके अब स्कूल के कामकाज में लग गया था। शाम को स्कूल छूटने से थोड़ी देर पहले गाड़ी के कांच खोल दिए जाते हैं ताकि किसी की नज़र पड़े तो बाद में यह कहानी गढ़ सके कि बच्ची का दम घुटने से उसकी मौत हुई है, लेकिन किसी की नज़र न पड़ी और आखिर स्कूल बंद होने के बाद में आरोपी ने बच्ची को स्कूल परिसर में ही फेंक दिया और उसके दफ्तर व चप्पल को स्कूल में ही रख दिया। उसके बाद उसकी गाड़ी को गोदरा धुलवाने के लिए भेज देता है और बाद खुद पुलिस के साथ इस बच्ची की तलाश में जुट जाता है ताकि किसी को शंका ना हो। लेकिन कहते हैं न कि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इस बार इस शख्स फंसा अपनी तकनीकी सुराग में और इस बच्ची की द्वारा घबराहट में की गई उल्टी तथा उस सिर के बाल वगैरह तथा पुलिस की 10 अलग अलग टीमों ने गूगल टाइमर तकनीक की मदद से पूरा भेद खोल कर रख दिया। इस पूरे मामले में क्या कहना है दाहोद एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला का, सुनिए इस रिपोर्ट में। 19 તારીખના રોજ સાંજના 6:30ની આસપાસ જે તોરણી ગામની પ્રાથમિક શાળાની કમ્પાઉન્ડ વોલ પાસેથી શાળાના પ્રેમાઇસીસમાં જે બાળકી ધોરણ 1માં અભ્યાસ કરતી બાળકીની લાશ મળેલી તે બાબતમાં એમનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવેલ। બીજે દિવસે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવતા તેમાં ધ્યાન પર આવેલ કે સ્મોધરિંગથી બાળકીનું મૃત્યુ થયું છે, मतलब એનો શ્વાસ રૂંધી દેવાના કારણે બાળકીનું મૃત્યુ થયું છે। આ પ્રાઇમરી કોઝ ઓફ ડેથ મળતા પોલીસે એ દિશામાં તપાસ ચાલુ કરી। તમામ ટીમો LCB, SOG, સ્થાનિક PI, પ્રોબેશનર DYSP તમામ અલગ અલગ 10 જેટલી ટીમો આમાં બનાવવામાં આવેલી। શાળામાં જઈ પોલીસે પોતે સામાજિક સંસ્થાના કાર્યકર છે અથવા શિક્ષણ વિભાગથી છે એવી રીતે અલગ અલગ બાળકોની પૂછપરછ કરતાં ધ્યાનમાં આવેલું કે આ બાળકી શાળામાં હાજર નહોતી, પ્રાર્થનામાં પણ નહોતી, જે મધ્યાહન ભોજન હેઠળ दूध આપવામાં આવે છે સવારે તેમાં પણ નહોતી। તો એના પરથી બાળકોના નિવેદનો અને શિક્ષકોની પૂછપરછથી પ્રસ્થાપિત થયું કે બાળકી શાળાએ પહોંચી નહોતી। સમગ્ર બનાવની હકીકત એવી હતી કે સવારે આશરે 10:20ની આજુબાજુમાં પ્રિન્સિપાલ ગોવિંદભાઈ નટ પોતાની ગાડી લઈને સ્કૂલે જતા હતા ત્યારે એની માતા રસ્તામાં બાળકીને લઈ અને ઊભા હતા। એમણે આ પ્રિન્સિપાલની ગાડી રોકાવી અને ગાડીમાં આ દીકરીને બેસાડી દીધેલી। ત્યારબાદ સમગ્ર ઘટના એવી બની કે આ પ્રિન્સિપાલે રસ્તામાં કોઈ સ્થળે બાળકી સાથે દુષ્કર્મ કરવાના પ્રયત્ન કરતાં બાળકીએ બૂમાબૂમ કરવા લાગેલી અને એનું મોઢું દાબી દેવામાં આવેલું, જેના કારણે શ્વાસ રૂંધાવાથી બાળકી બેહોશ અથવા તો મરણ ગયેલી। ત્યારબાદ આ પ્રિન્સિપાલ પોતાની ગાડી, જે સંપૂર્ણપણે કાળા કાચવાળી ગાડી રાખે છે, આ પ્રિન્સિપાલે પોતાની ગાડી શાળામાં જઈ નિયત જગ્યાએ પાર્ક કરી લોક કરી દીધેલી। સાંજના આશરે 4:45 એણે ગાડીના કાચ થોડા થોડા ખોલી નાખેલા, જેથી કોઈ વ્યક્તિ જોવે તો એવું પ્રસ્થાપિત થઈ શકે કે ગાડીમાં પૂરાઈ ગયેલી।
આ ઉપરાંત જ્યારે શાળા છૂટી ત્યારે પ્રિન્સિપાલે બધાને રવાના કરી દીધા અને પોતે પોતાના હાથેથી ઉપાડી આ બાળકીની લાશને જે જગ્યાએ મળી ત્યાં મૂકી દીધેલી અને બાળકીનું દફતર જે એની ગાડીની લેગ સ્પેસમાં પડી ગયેલું અને ચપ્પલ પણ ત્યાં નીકળી ગયેલા ગાડીમાં એ ઉપાડી અને બાળકીના વર્ગખંડની સામે ખૂણાવાળી જગ્યાએ મૂકેલું, જે અમારી પૂછપરછમાં બાળકોએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આખા દિવસ દરમિયાન આ દફતર અહીંયા નહોતું. આ તમામ હકીકતો ધ્યાનમાં આવતા તમામ શિક્ષકોને અત્રે લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશને સઘન અને સતત પૂછપરછ કરેલી અને તમામ ટેકનિકલ ડેટાનું એનાલિસિસ કરતાં પ્રિન્સિપાલ કબૂલાત કરેલી અને ભાંગી પડેલા અને એણે જે પહેલાં સ્ટોરી કરતા હતા કે મને ખ્યાલ નથી, મેં ઉતારી દીધી હતી, એ જ પ્રકારની વાત કરતા હતા. એ તમામ બાબતોમાં સત્ય સામે આવ્યું અને આ સંપૂર્ણ કૃત્ય પ્રિન્સિપાલ દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું અને તેમના દ્વારા આ રીતે આ દીકરીની જે લાશ છે એનો નિકાલ કરવામાં આવેલો હતો. સર, આમાં દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો કે હજી ફાઇનલ જે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જે આવશે એમાં તમામ જે અંગોના અને ઈજાઓના વર્ણન આવશે એ રીતે આવશે, પરંતુ દેખીતી રીતે તાજેતરના ઈજાના કોઈ વુંડ જણાયા હોય એવું હાલ સુધી ધ્યાન પર આવેલું નથી. એમ છતાં બાળકીના અડપલા કરવા અથવા દુષ્કર્મનો પ્રયત્ન કરવો જે બાબતની કલમો ઉમેરી અને એની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સર, પોલીસ પૂછપરછમાં આવું કોઈ કે એડલ્ટ મૂવી જોવાનો કે ફોન જોવાનો શોખ હોય? ના, આરોપીના ફોનમાંથી એવી કોઈ હકીકત હજી સુધી મળી નથી, પરંતુ એમના ફોનને ફોરેન્સિકમાં મોકલવામાં આવશે, જે એમની ડિલીટેડ હિસ્ટ્રી તમામ રિટ્રાઈવ કરવામાં આવશે અને જેના ઉપરથી આ હકીકત ધ્યાનમાં આવશે. અને મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે આ સંપૂર્ણ ગુનાનો જે ભેદ ઉકેલાયો છે ટેકનિકલ એનાલિસિસથી અને ખાસ કરીને આરોપીના ફોનથી જ ઉકેલાયો છે. સર, પ્રિન્સિપલની એજ કેટલી હશે? 55ની આસપાસ હશે. देश भर में बच्ची और महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार और बर्बरता हो रही है, तो आखिर सुरक्षा कहाँ प्रदान की जाए और आखिर अब बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित है? अगर उनके स्कूलों में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो आखिर बच्चियाँ कहाँ जाएगी? यह देश बहन बेटियों को सम्मान देने वाला देश है. अब इस देश में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है जो शर्मसार करने वाली है. इस वारदात ने एक तरफ मानवता को शर्मसार किया है, वहीं दूसरी तरफ गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है. इस पूरे वीडियो को लेकर क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा. धन्यवाद.